दक्षिणामूर्ति गुरु प्रार्थना। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति वेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। स्वामी विवेकानंद प्रार्थना। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे सामरस्य prayer for harmony from Rigveda. ॐ संगच्छल्पं संवदत्तं संभो मनासि जानतां देवा भागयता पूर्वे संजानाना उपासते समानो मन्त्रस्समितिः समानी समानं मनस्सह चित्तमेषां समानं मन्त्रमभिमन्त्रयेव समानेन वो हविषा जुहोमि समानी वहापूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनः यथा वस्तु सहासति। पंचांगम अद्यतन पंचांगम सप्तविंशत्यधिक एकशतोत्तर पंचसहस्रतम कलियुगाब्दः श्री विश्वावसुनाम संवत्सरः दक्षिणायनं शरद ऋतुः कार्तिकमासः शुक्लपक्षः अष्टमी तिथिः उत्तराषाढा नक्षत्रं शूलयोगः भद्रकरणं सौम्यवासरः। Today is 29th October 2025 Wednesday. तिथि वारादायुष्यवर्धनं नक्षत्राधरते पापं योगारोगनिवारणं करणात् कार्यसिद्धिश्च पञ्चाङ्गफलमुत्तमं सर्वेषां शुभमस्तु। Respected dignitaries, faculty members, and dear students, and our esteemed guests, a very good morning to everyone. It gives me an immense pleasure to welcome our esteemed guest, Sri Mohan Kumar B.S., Deputy Superintendent of Police, Ramnagara District, to SVSI University on this occasion of Vigilance Awareness Week. Sir, we are truly honored to have you with us today. With over 2 decades of distinguished service in the Karnataka Police Department, Sri Mohan Kumar has been a symbol of integrity, discipline and dedication. Starting his journey from Channapatna, he has served in various key divisions across the states, including Belgavi, Dharwad, Gadag and Bangalore City. His efficient leadership and commitment to the truth have earned him the State Best Investigation Office Award in 2022, a testimony to his honesty and professional excellence. Throughout his career, he has handled numerous challenging cases with fairness and courage,
setting a shining example of ethical conduct in public life, which is indeed the theme of this Vigilance Awareness Week. At SVSR, where values and integrities are deeply rooted in our Indian knowledge system, we believe that vigilance is not just a duty but a way of life, a practice of inner awareness and righteousness. Sir, your presence today will surely inspire all of us to uphold the transparency, truthfulness, and moral strength in both our personal and professional lives. On behalf of the entire SVSR family, I warmly welcome you, sir, and thank you for joining us to share your insights on vigilance and ethical conduct. Good morning, sir. Good morning, everybody. I hope ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಆಗತ್ತಲ್ಲ? ಈ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ವೀಕ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಟಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಲಿ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ, ಪೊಲೀಸ್ನವರೇ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದನ್ನು ಡಿಫೆಂಡಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅವನದೇ ಆದಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಅರ್ಥಕೊಂಡು ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಿಟಿಸನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ಪೇನೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ನಿಂದ. ಕರಪ್ಷನ್ಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋದೇ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಡ್ಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೌದು ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೆನಾಲ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತಿ. ಆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಿತಿನ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಕರಪ್ಷನ್. ಕಾಂಪ್ರಮೈಸಿಂಗ್, ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್. 1000 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನು. ಸರ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಸರ್? ನಿಮ್ಗೊಂದು 200, ನನಗೊಂದು 200. ನಿಮಗೂ ಗೆದ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನನಗೂ ಗೆದ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೊಂಚೂರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನೊಂಚೂರು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಷ್ಟೇ ಕಟ್ಟಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆತ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂತಾನೆ, ಅದು ಒಂದು ಅವನಿಗೆ ಪಾಠ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಆ ರೀತಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಈ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಕೊಟ್ಟರಾಯಿತು, 200 ರೂಪಾಯಿ ತಾನೆ, 1000 ರೂಪಾಯಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರಾಗುತ್ತೆ, 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಅದನ್ನು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಬಿಗಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇರುವೆನೂ ಸಹ ನುಸುಳಿ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಯ್ದೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆನೆನೇ ಬಂದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾರೂ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ. ಆನೆ ಬಂದು ಮೇಯ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೂ ಯಾರೂ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನೋ ಆಸ್ಕರ್ಸ್, ನೋ ಟೆಲ್ಲರ್. ಯಾರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಬಡಿ ಈಸ್ ಬಾದರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್. ಯಾರು ಕೇಳೋವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿರೋ ತಪ್ಪು ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ? ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ?
ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ 1% ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ? ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು, ಮೆರಿಟ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಮೆರಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಹಿಡಿಯೋಣ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸೋಣ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ, ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎಲ್ಲೋ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗಳು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರುವಾಗ UPSC, KPSC, KS ಏನೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸು ನನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನಿ ಪವರು, ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಕರಪ್ಷನ್? ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದೇ ಕರಪ್ಷನ್. ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಎಷ್ಟೋ ಹಳ್ಳಗಳು ಬಿದ್ದಿದೆ, ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದರೂ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಹೆಂಗಿದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾರಿ ಲೋಡಷ್ಟು ಕಸ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ರು ಯಾರೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. 3 ದಿನ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ, 4ನೇ ದಿನ ವಾಸನೆಗೆ ನಾವೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆಯ್ತು ಇರಲಿ ಬಿಡು ಅಂತ. ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ತಂದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ? ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ತೀರಿ. ಮಸಲ್ ಪವರ್, money power, influential, all these things are leading to corruption. It may be in any stance. ಒಂದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲೂ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾಯ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಏನೋ ಒಂದು ನೀವೊಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು 7 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ 7 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ದಾಟಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ನಂತರ ಅಲ್ಲೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರೋಕರ್ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಆವಾಗ ಈಸಿ ವೇ, ಯಾರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಡಿ, ಅವನಿಗೊಂದು 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ compromising nature will lead to corruption that has become a deep-rootedness. ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕರಪ್ಷನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ನು ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಜೀವನನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಹರಿವು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಓದಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಪಾಠವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಕಮ್ ಔಟ್, ನಾಳೆ ನೀವು ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಹೋದಾಗ ಆ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು, ವಾಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಖಾತಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹರಿವು ಬರುತ್ತೆ, ಓ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಲಾಭ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಲಾಭ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಡೆ ಕಾಸು ಕೊಡುವಂಥ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ಗಳೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯೂಶಲಿ. ಆ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕನೇ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಾದರೂ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಿ, ಅದೇನಿದೆ ಚಾರ್ಜಸ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಏಜೆಂಟಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏಜೆಂಟಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ದೇ ಲೀಸ್ಟ್ ಬಾದರ್ಡ್. ಏಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ಮನಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕರಪ್ಷನ್ಸ್. ಇಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಿಟಿ ಅಫೆನ್ಸಸ್ನ ಎತ್ತಿ ಆಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗಂತೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇವನು ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ದ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ದ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಓನ್ಲಿ ಪಿಟಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ನಾಟ್ ದ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬಾಳಬೇಕು ಅಷ್ಟು ದಿನ ಬಾಳೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಸಹ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತೋದಿಲ್ಲ, ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದವರೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಮಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಯಾರನ್ನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕರಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದಕ್ಕೆ ಲೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಈ ದಿನ ಆ್ಯಂಟಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೇರ್. ನೀವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾನೂನನ್ನ ಅರಿವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಮಾಡಬೇಕು ವಿನ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಥರ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸಿಂಗ್ ನೇಚರ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಎಷ್ಟೋ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಓದಂಥವರು UPSC ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದಿನ ನೀವು IAS IPS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಫೈನಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಮೆನಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವುಗಳು ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಾತಾವರಣ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ನೇಚರ್ನ ನಾವು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಡೀಪ್ ರೂಟೆಡ್. ಇದು ಒಂದು ದಿನ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲ, ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಕೆಡ್ಸೇ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಕಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ ಆಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್. 4 ಜನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆತನಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲನೂ ನಡೀತಾನೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಂತಲ್ಲ, ಹೊರಗಿನ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮವ್ರು ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ದೇಶದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಕಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾರು ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಮುಂದೆ ಬಾಳ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು 4-5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ದಿ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನ ಏನು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದಿನ ದಿನ ನೀವು ಈ ಸಮಾಜನ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಕರಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನಾನು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬೆರಳುಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬೆರಳುಗಳೂ ಸಮಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಬೆರಳು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಸೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರವರ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವ್ರು ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಆ್ಯಂಟಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಹೇಗೇನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್.
ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು, ಇಲ್ಲಿದ್ದವರೇ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು. ಆಯಾ ಕುರ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ ಕೂತಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ are the one who are working for 24/7. ನಾನು ಆಸ್ ಎ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. 24/7 ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಇಲಾಖೆ. ಸೋಷಲ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಿಂತಿರೋ ಕಾರ್ನವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನ್ರಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಈ ಕಡೆ 4 ಜನ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಒಂದು ಮರ ಬಿದ್ದೋಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಕರೆಸಿರ್ತಾರೆ. ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕರೆಸಿ ಆ ಮರನ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೋಡ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕ್ರೈನ್ನ ಕರೆಸಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಷ್ಟ ಅವನಿಗೇ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವನು ಆರನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಯಾಕಿನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕಿನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋವಂಥ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗೆ ಯಾರೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಡ್ತಾರಾ? 1 ಅವರ್ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಚಂದಾಪುರ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕೆಳಗಡೆ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ನೀರು ನಿಂತು, ಎದೆಮಟ್ಟ ನೀರು ನಿಂತು ಗಾಡಿಗಳು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಎಫೆಕ್ಟು ಮಡಿವಾಳದಲ್ಲೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಡಿವಾಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇದ್ದಂಥ ಕೋರಮಂಗಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಜಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪೊಲೀಸು, ಹೈವೇ ಅಥಾರಿಟಿ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ JCB ಡ್ರೈವರ್ ಎಲ್ಲೋ ಕುಡಿದು ಮಲಗಿರೋನ್ನ ಎಬ್ಬರಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಸಿ, ರೋಡನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳ ತೆಗೆದು ಇದ್ದಂಥ ನೀರನ್ನ ಹಳ್ಳದ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಅದು ನೀರು ಹೋಗೋವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಗಾಡಿಗಳು 2-3 ಗಾಡಿ ಕೆಟ್ಟೋಗಿರುತ್ತೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕಿಸಿ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ರೋಡನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ರೋಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. 9 ಗಂಟೆಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಇಲಾಖೆಯವರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಅಳ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯ ರೋಡಲ್ಲಿದೆ ಬಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಕೈ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನೋ ತಮ್ಮನೋ, ಇವತ್ತು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ. ಆ ಬಾಡಿ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ತಮ್ಮನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಾಡಿಯಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಯಾರ್ದೋ ಮನೆ ಬಾಡಿ ಎತ್ತಿ ಸೈಡಿಗೆ ಮಲಗಿಸೋರು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಚ್ಚೋರು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋವಂಥವ್ರು ಪೊಲೀಸ್ನವರು. ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ದಿನ ಇರ್ತಾನೆ, ಸತ್ತೋದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಆಗ್ತಾಳೆ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 1,00,000 ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಆ 1,00,000 ಜನದಲ್ಲಿ 20% ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದಾರೆ. 80,000 ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 80,000ದಲ್ಲಿ 65,000 ಜನ ಬರೀ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. 20% ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇರುವಂಥ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆದರೂ ಸಹ ದಿನರಾತ್ರಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಲಾಠಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ರೋಡ್ ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಅರಿವಿರಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಫೆನ್ಸ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಪವರ್ಸ್.
ಆ ಪವರ್ನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರೂ ಸಹ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಎನಿ ಅದರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕರಪ್ಷನ್ನ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡೋರು ನಾವೇನೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ನಾವೇನೆ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರೇನೆ. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ರೈಡ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ರೈಡ್ ಆಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಇಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿ ರೈಡ್ ಆಯಿತು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋವಂಥವ್ರು ಮತ್ತೆ ಈಗೇನು ಪೊಲೀಸ್ನವರೇನೆ. ಸೊ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೇಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ನೇಬರ್ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಕಸ ತನ್ನ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ 3 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೇನೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಬದಲು ಟೇಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೋಕಲ್ ಪೊಲೀಸು. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ದಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸು ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ರತಿಭಟಿಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸಪೋರ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಇಡಬೇಕು, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕಾವಲಿಡಬೇಕು. ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅನ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾವಲಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ, ತಮಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಸಲ್ ಪವರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೇಕ್ ದಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ದೇಶನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕರೆಸಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಜೈ.